Hi, hello, and good day to everyone present on this virtual platform. I, Suchitra Raju from MSc Computer Science Department first year, feel privileged to welcome you for this webinar on machine learning and its application. I hope you too excited on this topic, same as me. Just a little housekeeping before we started. If you have any questions during the presentation, please post them in the chat box. We will have time for questions at the end. I would now likely to warmly welcome our chairman, Chevalier Dr. Enna Dhanapalan, Secretary Mr. N.R.D. Prem Kumar, Joint Secretary Dr. P.E.R. Premchand, Principal Dr. Kamala Balakrishnan, Vice Principal Mrs. Jafia Solomon, and Speaker Mr. K.B. Seshan. And I would also like to welcome our heads of all departments, faculty members, students, participants, technical team, and viewers. Welcome you all. Now, without further ado, we will turn the time over to Smita ML from MSc Computer Science Department, first year, to introduce our speaker. Good morning to one and all present here. On behalf of Anne Violet Arts and Science College, IQSC and Department of Computer Science, I take more privilege upon welcoming our respected guest, Mr. KB Seshan, Associate ENO I Solution, Speaker and Executive Member at ECAP Chennai. Now, I would extend a few words about his experience in the field of his career as facilitator in applied CS with Android, associate in eNow iSolution, and executive member in ECAP. Also, he has volunteer experience in Google Developer Group Madurai. Further, he is skilled in HTML, CSS, C++, management, leadership, public speaking, English, social media, Java, and SQL. He is also certificated in HTML, CSS, SQL, JavaScript, and PHP. Sir, I would like to express our gratitude for our generous acceptance for the webinar on machine learning and its application. Sir, once again, I welcome you. Thank you. Thank you, Smita. Now over to our speaker, Mr. KB Seshan, to deliver the speech. Hi, good morning to one and all present here. So it's Saturday, and I hope you all have had your breakfast and you're in your utmost energy. So before this will be kind of bilingual, so you can follow me anytime. You can follow up with any questions. So I will answer the questions at the end of the session. If it is kind of an simple one, I will cover it on the floor. So this is how it's going to be. So first we will be seeing the history of machine learning and how the machine learning was there in our in actual textbook. And then we will be covering why and where and how the machine learning is being used. And finally, we will have a demo with an OpenCV framework, and then we will jump into Q&A session. So my name is Sheshan, and I'm currently working at Innova iSolution Chennai. So my career is like I am a machine learning enthusiast. I am a data science developer over there. So you can ping me anything related to this area whenever you come across any doubts in me. So I will provide my communication detail at the end of the session as well. So let's get started with machine learning. So basically, machine learning, we will be having few set of data. Without data, there's no machine learning and no deep learning. So a very basic thing is that we need to have data to proceed in this area or in this journal. So let's see the category of data that we have today and how we are going to use this data for our machine learning algorithms. So I will shift from English and Tamil whenever the complexity increases and decreases based on that.
Okay, so the types of data first நம்ம வந்து ஆடியோ டேட்டா வச்சிருக்கோம். ஆடியோ டேட்டானா நம்ம பேசுறது அண்ட் தென் வந்து எந்த ஒரு மியூசிக்கா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு இது MP3 ஃபார்மேட்டோ ஏஏசி ஃபார்மேட்டோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஃபார்மேட்டும் வந்து ஆடியோ டேட்டா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஆடியோ டேட்டாக்கு வந்து டீப் சென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு லைப்ரரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். டீப் சென்ஸ்ன்றது ஒரு ஹைலி சொஃபஸ்டிகேட்டட் ஸ்பீச் சிந்தசிசர். ஸோ நம்ம பேசுற எந்த லாங்குவேஜ்ல நம்ம அந்த டீப் சென்ஸ் ட்ரைன் பண்றோமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல நம்ம வாய்ஸா இருக்கிறது, அதாவது வாய்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும்னா நம்மளுக்கு கிராஃப் மாதிரி வரும், மேல கீழே பிட்ச் எக்கோ அந்த மாதிரி வந்து டிஸ்பிளே ஆகிட்டே போகும். ஸோ அந்த வாய்ஸ் டேட்டாவை வந்து எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதை டெக்ஸ்டா மாத்துறது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பாத்வே இன் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ அதுக்கு நம்ம அதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ற லைப்ரரி பேர் வந்து டீப் சென்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் டேட்டா ஆக்சுவலா யூஸ் பண்றோம். உண்மையான மிஷின் லேர்னிங் ஃபீல்டு இங்கேதான் இருக்கு. இதோட ப்ராட் கிளாசிபிகேஷன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா NLP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நிறைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கு, நிறைய சேட் இன்ஃபர்மேஷன், நம்ம வாட்ஸ்அப்ல சேட் பண்றது, ஃபேஸ்புக்ல சேட் பண்றது, இது எல்லாமே டெக்ஸ்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பயங்கரமா மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு. இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஹியூஜ் பிஸ்னஸே வந்து ரன் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த NLP மூலியமா. ஸோ NLPல வந்து இப்போ வந்து பயங்கரமா பூம் ஆயிட்டு இருக்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. அன்லைக் ஆடியோ, NLP இஸ் ஆல்ரெடி இன் ட்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ these are kind of an industry level information, so I'm just passing it to you. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் அண்ட் வீடியோ டேட்டா. இந்த டேட்டா வந்து பார்க்க நல்லா எந்தூசியாஸ்டிக்கா ரொம்ப இது இருக்கும். பட் இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் கஷ்டமான ஃபீல்டு வந்து வீடியோ டேட்டா அனாலிசிஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான இண்டஸ்ட்ரி. பிகாஸ் வீடியோன்றது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் இமேஜ். இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் இமேஜ்ல ஒவ்வொரு இன்டர்பிரேஷன் பண்ணணும், ஆப்டிமைஸ்டா பண்ணணும், பெஸ்டா பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஹர்டில்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ வீடியோ பேஸ்டு டேட்டா அனாலிசிஸ் வந்து பண்றதுக்கு வந்து லார்ஜ் ரேம் வேணும். அண்ட் தென் ஹார்ட் டிஸ்க் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், லைக் ஒரு ஃபிலிம் 3.5 hours ஃபிலிம் வந்து 700 MB. அதே இது வந்து நம்ம 3 days ரீட் பண்ணக்கூடிய புக்கோட சைஸ் வந்து 2 MB 3 MB தான் இருக்கும். ஸோ டேட்டா சைஸ் பெருசு, அதே மாதிரி வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் பவரும் ரொம்ப ஜாஸ்தி தேவைப்படும் இந்த ஃபீல்டுக்கு. இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் தரேன். ஸோ லைக் நம்ம டெஸ்லா கார்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ டெஸ்லா கார்ல ஒரு ஹியூமன் நடந்து போனா அது ஆட்டோமேட்டிக் பிரேக்கிங் ஆகணும், இல்ல ட்ரக்கு முன்னாடி இருக்கு நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஒரு டெஸ்லால வந்து கேமராஸ் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரண்ட்ல. ஸோ அந்த கேமரா மூலியமா டேட்டாவை எடுத்து அந்த டேட்டா பேஸ் பண்ணி அந்த கார் வந்து டிரைவ் பண்றதுக்கு வந்து பண்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த ஓப்பன்சிவி, அதாவது கம்ப்யூட்டர் விஷன் வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கு. ஸோ இது 3 டைப் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ நம்ம இன் ஜென்ரல் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ற டேட்டா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த 3மே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த 3மே வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபீல்டு, ஸ்பெசிஃபிக்கான ஏரியாஸ்ல வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். பட் நம்பர்ஸ்ன்றது வந்து அப்படி கிடையாது. நம்ம என்னதான் இந்த ப்ரீவியஸ்ல இருக்கிற 3 டேட்டாவும் வேற ஃபார்மேட்ல இருந்தாலும் எண்ட் ஆஃப் த மிஷின் லேர்னிங்ல வந்து நம்ம அனாலிசிஸ் ப்ராசஸிங், அதாவது பைப்லைன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பைப்லைன்ல வந்து எல்லாமே நம்பரா மாத்தி தான் நம்ம வந்து சிஸ்டம்க்கு கொடுப்போம். ஸோ நம்பர் இஸ் த அல்டிமேட் திங். நம்ம இந்த நம்பர்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மிஷின் லேர்னிங் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ இந்த நம்பர்ஸை புரிஞ்சு அதுக்கு தேவையான அல்காரிதம் நம்ம அப்ளை பண்றதுல தான் நம்மளோட ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ் வந்து இருக்கு. ஸோ ஒரு மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பருக்கு இதுதான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதுவரை நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆக்சுவல் ஹிஸ்டரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மிஷின் லேர்னிங் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் பூமிங் டேர்ம். ஓகேவா, இப்போ பூம் ஆகுது. ஆனா இது வந்து இப்பதான் கண்டுபிடிச்சாங்களா கேட்டா கிடையாது. இது வந்து இட்ஸ் லைக் 1950s முன்னாடி இருந்தே வந்து இதுக்கு வந்து ரெக்கார்டட் எவிடன்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்க சேட்பாட், மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குற சேட்பாட் எல்லாமே வந்து 1955, 1959 அந்த மாதிரியே வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அப்பவே சேட்பாட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டாங்க.
அப்ப என்ன ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா, அப்போ வந்து ஒரு எம்பி ரேம் 2 எம்பி ரேமே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. இப்ப எல்லாம் சர்வசாதாரணமா நம்மளுக்கு ஒரு 8 ஜிபி ரேம் 16 ஜிபி ரேம் அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அது போக நம்மளுக்கு கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட்வேர் ரேட் குறைஞ்சனால இப்போ வந்து நம்ம மிஷின் லேர்னிங் வந்து ஜாஸ்தி யூஸ் பண்றோம். ஸோ நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கோங்க, 1950s இருந்தே நம்மளுக்கு வந்து மிஷின் லேர்னிங் இருக்கு. இப்பதான் நம்மளுக்கு பூம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மிஷின் லேர்னிங் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, பொதுவாவே ஒரு ரிப்பீட்டட் டாஸ்க்னா, ஒரு ஹியூமனுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ரிப்பீட்டட் டாஸ்க், இப்போ எந்த ஒரு ஃபீல்டை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, ஓகேங்களா, டிரைவ் பண்றதே ஒரு ரிப்பீட்டட் டாஸ்க் தான். ஒரு ஐடி எம்ப்ளாயிக்கு பெங்களூர்ல அசியூம் பண்ணிக்கோங்க, அவங்க காலையில எந்திரிக்கிறாங்க, அந்த டிராபிக்ல டிரைவ் பண்ணணும், ஒரு டெஸ்டினேஷன் போறாங்க, அந்த டெஸ்டினேஷன்ல இறங்கி அவங்க ஒர்க்கை பாக்குறாங்க, திருப்பி ரிட்டர்ன் வர்றப்போ அதே எடுத்துட்டு அதே ரூட்ல வந்து ரிட்டர்ன் வர்றாங்க. ஸோ இதுல ரிப்பீட்டட் ஒர்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கார்ல போயிட்டு வர்றது வந்து இட்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஒர்க். இந்த ரிப்பீட்டட் ஒர்க்ல வந்து ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஹியூமனோட இன்டெலிஜென்ஸ் அங்க வந்து எதுவுமே என்ஹான்ஸ் ஆகுறது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒர்க் பண்றதுனால நம்மளோட ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ஹான்ஸ் ஆகலைன்னா அப்ப அந்த ஒர்க்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதுல ஒரு ஹியூமன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த வேர்ல்ட் லெவல் எக்ஸ்பர்ட்ஸோட வந்து வேர்ல்ட் லெவல்ல இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து திங்க் பண்ற ஒரு விஷயம். ஸோ அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, நம்ம இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாமே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் லைக் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன் அசம்ஷன். ஸோ அவங்க இந்த ஒர்க் எல்லாம் நம்ம கட் டவுன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இதுக்கு நல்லா டைம் கிடைக்கும், நம்ம ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணலாம், நம்ம வந்து மார்ஸ்ல வந்து பில்ட் பண்ணலாம், அண்ட் தென் நம்ம வந்து கைண்ட் ஆஃப் நம்ம டே டு டே ஒர்க் வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம், நம்மளோட லைஃப்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைச்சிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே ஒன் ஆஃப் த அவுட்கம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி லெவல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு மிஷின் எடுத்துக்கோங்க, எந்த ஒரு மிஷினாகவும் இருக்கட்டும், அதுக்கு ஒரு வியர் அண்ட் டியர் பாலிசி இருக்கு. வியர் அண்ட் டியர்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ நான் மொபைல் வாங்குறேன்னா அந்த மொபைல் வந்து 3 வருஷம் இருக்கும், 2 வருஷம் இருக்கும், கீழே ஒரு 10-15 தடவை போடலாம், இந்த மாதிரி 10-15 தடவை போடலாம், ப்ரெஷர் இவ்வளவு தாங்கும் அப்படின்றது எல்லாமே வியர் அண்ட் டியர் பாலிசி கீழே வரும். ஸோ இந்த போன் எக்ஸாக்டா ஒரு இல்ல அப்ராக்சிமேட்டா எப்போ போகும் அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்றதுதான் வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங்கோட வேலை. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன், இந்த மிஷின் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின் எப்போ ரிப்பேர் ஆகும் இல்லை ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்போ ஸ்டாப் பண்றது. ஸோ நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா நம்ம போனோட காஸ்ட் வந்து ஜஸ்ட் 10,000, அது ரிப்பேர் ஆகிறதுனால நம்ம தான் அஃபெக்ட் ஆகும். ஆனா நீங்க பவர் கிரிட், ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க ஒன் டே நிப்பாட்டினாங்கன்னா பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகும். ஸோ அது இப்போ ரிப்பேர் ஆக போகுதுன்னு போன்ல உங்களுக்கு தெரியறதுல ஒரு அட்வான்டேஜும் இல்லை, பட் அவங்களுக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஏன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஒரு ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஃப் தே ஹேவ் டு ஸ்டாப் ஃபார் அ டே இட் வில் காஸ்ட் them $21 billion to $25 billion. ஏன்னா அவங்க அடுத்து ஒரு 21 நாளுக்கு எங்க ரிப்பேர் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும், அது வரை வேலை நடக்காது, பெட்ரோல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், ஸோ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எதுவுமே நடக்காது, ப்ராஃபிட் கிடையாது, சும்மா ஓடணும். ஸோ எல்லாமே கழட்டி மாட்டி பிரிச்சு எங்க இருக்குன்னு டிட்டர்மைன் பண்ணி பண்ணணும். ஸோ அவங்களுக்கு இதை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 21 நாள் அந்த வேஸ்டேஜும் இந்த $21 பில்லியன் வந்து சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் எ ஹியூஜ் லாட் ஆஃப் மணி. இங்கதான் வந்து ஒரு இதை பேஸ் பண்ணி தான் $1 பில்லியன் டாலர் இண்டஸ்ட்ரியா மாறப்போகுது அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஜாப் ரோல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த பைப்லைன் ஆஃப் ஜாப் ரோல் கிரியேஷன் அண்ட் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவல்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆக்சுவலா நம்ம பார்த்தோம்னாலே நம்மளோட கல்ச்சர்ல மிஷின் லேர்னிங் இஸ் நாட் மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு கம்ப்யூட்டரை வச்சு புதுசா சொல்றாங்க. பட் நம்மளோட ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் லைஃப்ல நம்மளோட ஏன்ஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஜாதகம் பாக்குறது அப்படின்பாங்க, அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ சிமிலாரிட்டி. நான் வந்து ஒரு அசம்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்றேன். இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி த சேம். ஓகே, ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் இட். ஒரு டைனாசிட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஒரு சின்ன ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பீப்புளையும் வந்து யாரு பெரிய பெரிய ஆளா இருக்காங்களோ அவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்டரிய வந்து எடுத்து
அவங்க எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப எப்படி நம்மளுக்கு மகாத்மா காந்தி, நேதாஜி அவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்டரி எல்லாம் வந்து ஒரு ஆட்டோகிராஃபியோ இல்ல பயோகிராஃபியோ இருக்கோ, அதே மாதிரி அவங்க வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லைக் லெட்ஸ் டேக் ஒரு 40 ஜென்ரேஷன்ஸ் வர வந்து அவங்க 40 to 50 ஜென்ரேஷன்ஸ் வர இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை எடுத்து, இந்த டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹியூஜ். ஒரு 50 ஜென்ரேஷன்ல ஒரு 1000 பேர் ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லயும் எடுத்தா கூட யூ கேன் அசியூம் தட் 50 into 1000 அதான் வந்து 50,000 மெம்பர்ஸோட டேட்டா. அப்ப 50,000 பேருக்கு ஒவ்வொரு புக்கு படிச்சா கூட 50,000 புக்கு. இது எல்லாமே கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் புக் அஸ்ட்ராலஜி அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. ஸோ இப்படிதான் வந்து அஸ்ட்ராலஜி கிரியேட் ஆயிருக்கு. இது வந்து எப்படின்னா அவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்டரியில அவங்க வந்து ஒரு காலகட்டத்துல அந்த பெரிய ஆளுங்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணியிருப்பாங்க, அது இன்னமும் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அவங்க லைஃப் பீரியட்ல இருக்கிற ஒரு அந்த டைமிங் இருக்குல்ல, அந்த டைமிங்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜென்ரேஷன் வர்றதுல அதே மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில இருக்கிற இன்னொரு பீப்புளும் இதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இப்படிதான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. 50% 60% அவங்க லைஃப் வந்து இப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷன்ல வந்து அவங்க அஸ்ட்ராலஜி எழுதி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்படிதான் நம்மளுக்கு டேட்டா கலெக்ஷன் நடக்குது. நான் உங்களுக்கு இதை வச்சு பைப் லைனிங்கும் சொல்றேன். ஒரு மிஷின் லேர்னிங் எப்படி நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா கலெக்ஷன் விச் இஸ் அந்த பீப்புள் நல்ல ஹை குவாலிஃபைடு பீப்புள் அவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்டரியை கேப்சர் பண்ணி வைக்கிறது வந்து டேட்டா கலெக்ஷன். டேட்டா கலெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையை விட ஜாஸ்தியா தான் எப்பயுமே நம்மளுக்கு வரும், எப்பயுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? இது வந்து 50 அப்படின்றது வந்து 50 ஜிபியா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். 50 ஜிபியா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 50 ஜிபியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஒரு சிங்கிள் புக்கா மாத்துறோம்னு சொன்னேன் பாத்தியா, அந்த சிங்கிள் புக்கா மாத்துறதுக்கு ஒரு அல்காரிதம், அதாவது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒரு அல்காரிதம், அதாவது ஒரு பர்சனோ ஒரு கிங்கோ உட்கார்ந்து அங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி ரிப்பீட்டடா இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸை எடுத்து, சரி இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் இப்ப பிறந்தான்னா இந்த டைம் ஜோன்ல பிறந்தான்னா அவனுக்கு இது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து எழுதுவான். சோ அதை வந்து அவன் எப்படி பண்ணுவான், அவன் உட்காந்து எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணிட்டு பண்ணுவான். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து இந்த பர்சனுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இத பண்ண அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா அது ஒரு புக்கா கிரியேட் பண்றாங்க. இந்த 50 ஜிபி டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து ஒரு புக்கா மாத்தும் போது 1 ஜிபியா மாறிடுது. ஓகே, இந்த 1 ஜிபி என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த இது வந்து கரெக்டா இல்லையான்னு பார்க்கணும்ல. ஸோ இந்த 50 ஜிபி அப்படியே வச்சிருக்கோம். நம்ம 50 ஜிபி வச்சிருக்கோம், இப்போ வந்து 1 ஜிபி டேட்டா வச்சிருக்கோம். இந்த 1 ஜிபியில அல்காரிதம்ல நம்ம சரி இப்படின்னா இப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ஆள் வர்றாரு, அவர் கேட்கிறாரு. ஸோ அவருக்கு இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்சன் சொல்றாங்க. ஸோ அதான் ப்ரெடிக்ஷன். நடக்கிறதுல அவனுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் நடந்திருக்கோ அதுதான் வந்து இது கரெக்டான ப்ராபபிலிட்டி. இவ்வளவு பாசிபிலிட்டியில வந்து அவனுக்கு மேட்ச் ஆயிருக்கு இந்த சினாரியோ அப்படின்னு வந்து சொல்றது. இதுதான் வந்து டெஸ்டிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா கலெக்ஷன் 50 ஜிபி, அப்புறம் அந்த டேட்டா கலெக்ஷன்ல இருந்து நம்ம மிஷின் லேர்னிங் அதாவது ETL ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிக்கணும். ETL ப்ராசஸ்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லோடு. இதுல வந்து தேவையில்லாதது தேவையானது எல்லாத்தையும் சலிச்சுட்டு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணி அந்த அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த மாடலை வச்சு டெஸ்டிங் பண்ணுவோம். இதுதான் ஃபுல் பைப்லைன் மிஷின் லேர்னிங்ல. இதுக்கு வேற வேற டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டே வருவோம். ஓகேவா? ஐ ஹோப் இதுவரை நீங்க கிளியரா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த டைனாசிட்டி எக்ஸாம்பிள் சொன்ன ரீசன் என்னன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு அஸ்ட்ராலஜின்னு ஒன்று வந்திருக்கு. மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு டெர்மினாலஜி நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நம்மளோட இந்தியன் கல்ச்சர்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது இட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் யூ, ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். ஸோ இதுதான் வந்து ஆல் அபவுட் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங். இப்போ வந்து மிஷின் லேர்னிங்ல என்னென்ன ஜாப்ஸ் இருக்கு. ஸோ மிஷின் லேர்னிங்ல ஜாப் டைட்டில் வந்து கன்ஃபியூஷன் எப்பயுமே ஆகும் எல்லாருக்குமே. என்ன மாதிரி கன்ஃபியூஷன்னா லைக் மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் வேற, மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பர் வேற, டேட்டா அனாலிஸ்ட் வேற. ஓகே, அண்ட் தென் ETL ப்ராசஸ் அதாவது டேட்டா இன்ஜினியரிங் வேற. இந்த 4 தான் மேஜர் டேர்ம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பரை பத்தி பார்ப்போம். இந்த மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பர் வந்து யாருன்னா இந்த அல்காரிதம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா, இந்த அல்காரிதம் வந்து யூஸ் பண்றவங்க தான் மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பர். ஓகேவா? ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஜென்ரலா யாரோ ஒருத்தர் அல்காரிதம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அவங்க வந்து பேப்பரா பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, லைக்
இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி டேட்டா செட்டுக்கு இந்த மாதிரி அவுட்புட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பர்சன், அப்போ நான் வந்து டெவலப்பர் மாதிரி, ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டாவும் அவங்க சொல்லியிருக்கிற சினாரியும் மேட்ச் பண்ணிச்சுன்னா அவங்களோட அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் போயிடுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் who I am as a role, as a job. Okay, I'm doing this as a job. ஸோ இது வந்து மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏற்கனவே இருக்கிற அல்காரிதமா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ரிசல்ட் ப்ரொவைட் பண்றது தான். ஓகேவா. செகண்ட் பார்ட் நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க தான் வந்து அந்த அல்காரிதமே டிசைன் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட், டெசிஷன் ட்ரீ, நைவி பேஸ் அண்ட் நம்ம NLPல ஸ்கிமிட்டிங், லெமினேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய டெர்மினாலஜி இவங்க தான் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணது. ஓகேவா. ஸோ இந்த பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து பர்சன் வந்து அவங்களோட ஸ்டார்டிங் ஜாப் சேலரி வந்து இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 4.5 LPA to 12.5 LPA பேஸ்ட் ஆன் த இது. நம்ம காலேஜ் முடிச்சு உடனே போய் ஜாயின் பண்றது வந்து 4.5 to 12.5 LPA வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியோட சேலரி ரேஞ்ச். செகண்ட் கேட்டகரியோட சேலரி ரேஞ்ச் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹீஸ் அன் இன்ஜினியர், அவர் தான் வந்து அல்காரிதமே கிரியேட் பண்றாரு. இது எடுத்த உடனே ஜாயின் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். IIT NIT அந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புளே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்கேர் அந்த கேட்டகரியில மீட் பண்றதுக்கு. பட் ஸ்டில் அந்த கேட்டகரியில ஜாயின் பண்ற யாரா இருந்தாலுமே மினிமம் 24 LPA வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. லைக் இட் இஸ் ரொம்ப பெரிய கம்பெனில தான் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்றவங்க. பிளஸ் அவங்க கிரியேட் பண்ற ஒவ்வொரு அல்காரிதமுக்கும் அவங்களுக்கு ராயல்டி கிடைக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரெல்லாம் இப்போ அவர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாரு, ராயல்டி இஸ் நத்திங் பட் அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு, நான் அதை போய் யூஸ் பண்றேன்னா நான் யூஸ் பண்றதுக்கு அவருக்கு ஒரு ஃபீ கட்டணும். அந்த ஃபீ பேர் வந்து ராயல்டி. ஓகேவா. இந்த மாதிரி வேர்ல்டு ஃபுல்லா எத்தனை கம்பெனி இருக்கும், எத்தனை கம்பெனி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ யூஸ் பண்ண போற எல்லா கம்பெனியும் அவங்களுக்கு ராயல்டி கட்டுவாங்க. இந்த ராயல்டி கட்டுறது எல்லாத்துலயும் அவருக்கு ஒரு ஷேர் கிடைக்கும். ஸோ அவருக்கு சேலரி போக ராயல்டி இருக்கு. அந்த பேப்பர் வந்து அவர் ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம். அவர் இருக்கிறவர் அதை வந்து அவருக்கு and then it will be taken over by the company. Okay, so இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்கேர். ஸோ அந்த பர்சன்ஸும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க 6 months அந்த ஒரு அல்காரிதம் டிசைன் பண்றாங்கன்னா வீட்டுக்கும் போகாம அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்கும். அந்த ரூம்ல உட்காந்து அவங்க என்ன ரிசர்ச் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி டேட்டா யூஸ் பண்றாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாம அந்த இது க்ளோஸ்டு நெட்வொர்க்குள்ளேயே அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்படிதான் அவங்களோட ஒர்க் லைஃப் இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க 6 months ஒர்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா 6 months லீவ்ல இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இது வந்து ஒரு நல்ல ஹை ப்ரொஃபைல். இந்த ஆக்சுவல் மிஷின் லேர்னிங்கே இங்கே தான் வந்து காசு இருக்கு. ஓகேவா. திஸ் இஸ் ஹவு இட் வில் பி. அண்ட் தேர்ட் கேட்டகரி டேட்டா அனாலிஸ்ட். ஸோ டேட்டா அனாலிஸ்ட் ஜென்ரலா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அல்காரிதமோ இல்லை வந்து சொஃபஸ்டிகேட்டட் நாலேஜ் இன் டீப் லேர்னிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு அவங்களுக்கு அவசியம் கிடையாது. அண்ட் தேர் சேலரி ரேஞ்சஸ் 3.5 LPA to 7.5 LPA. ஓகேவா. எல்லாமே லேக்ஸ்ல நான் சொல்றேன். LPAனா லேக் பர் ஆனம். ஓகேவா. ஸோ நீங்க இந்த டேட்டா அனாலிஸ்ட் கேட்டகரி நீங்க எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லாவே தெரியும். ஸோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல கொடுக்கறத விட கிராஃப் ஃபார்மேட்ல கொடுக்கறது யாருக்கா இருந்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும். இப்போ என்னைய எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து ஓவராலா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆயிருக்கு இந்த மந்த்துக்கு, எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு ஒரு நம்பர் இருந்தா போதும். அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற நம்பர் நான் எவ்வளவு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து காஜ் மீட்டர்னு இருக்கும். காஜ் மீட்டர் மாதிரி எவ்வளவு யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து சிம்பிள் ஐடியா டக்குன்னு கிடைச்சிடும். சரி, ஓகே, நான் 75% நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் போல. இந்த பை சார்ட்ல வந்து இவ்வளோ யூஸ் பண்ணிட்டேன், இவ்வளவுதான் பாக்கி இருக்கு. நான் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணேன்றதை திருப்பி நான் இன்னொரு பை சார்ட்ல போட்டேன்னா இந்த கேட்டகரிக்கு இவ்வளோ காசு நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சது. ஸோ பேசிக்கலா எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஈஸி. நான் உட்காந்து நான் வந்து மளிகை ஜாமத்துக்கு இவ்வளவு, அண்ட் மெடிக்கலுக்கு இவ்வளோ, அண்ட் ஹெல்த் கேர் இல்லை நான் வந்து டூர் போறேன், ஸோ அவ்வளோ காசு பண்றேன், சேவிங்ஸ் பண்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் உட்காந்து தனித்தனியா பேப்பர்ல போட்டு இல்லை எக்ஸல்ல போட்டு கால்குலேட் பண்ணி பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் சார்ட்டோ கிராஃபோ இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து டைம் சேவிங். ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல வந்து வோல்டேஜ், கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன், அண்ட் தென் இந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்க சென்சார்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஷினுக்கு 12,000 to 15,000 சென்சார் வந்து ஒரு ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்டு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இருக்கும். பிகாஸ்
அந்த மிஷின் ஓடுதா, கரெக்டா ஓடுதா, இல்ல தப்பா ஓடுதா, அந்த மாதிரி வந்து செக் பண்ணணும். ரொம்ப சின்னதா சொல்றேன். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ப்ரெஷர் வேல்யூ 14க்கு பதிலாக 14.2 இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ 100 லிட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 100 லிட்டர் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ஜெல்லி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பெட்ரோலியம் ஜெல்லியில இந்த 0.2 ஸ்கேலுக்கு தேவையில்லாம 5 லிட்டர் டு 6 லிட்டர் வந்து எவாபரேட் ஆயிரும். ஸோ 6 லிட்டர் ஆஃப் பெட்ரோலியம் வந்து வேஸ்டா எவாபரேட் ஆயிடும் 0.2னால. நம்ம எடுக்கிற ரிசோர்ஸ் ரொம்ப ஸ்கேர். ஸோ அந்த ரிசோர்ஸ்ல இப்படி ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப வந்து இது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சென்சார் டேட்டாவோ ஒரு ரியல் டைம் டேட்டாவோ எதுவா இருந்தாலும் சரி, அந்த டேட்டாவை கொண்டு வந்து அதை இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அதை கிராஃப்ல போட்டு நீட்டா வந்து கொடுக்கறது தான் டேட்டா அனலிஸ்டோட வேலை. இங்க வந்து சில சின்ன சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜ் இங்க தேவைப்படும். ஓவரால் ஒர்க் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கும். ஓகேவா? ஒரு டேட்டா அனலிஸ்டுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். எந்த ஒரு இதா இருக்கட்டும், கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டா இருக்கட்டும், ஃப்ராட் டிடெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டா இருக்கட்டும், அனாமலி டிடெக்ஷனா இருக்கட்டும். அனாமலினா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ கரெக்ட் ஒரு ஃபிளாட் லைன்ல போயிட்டே இருக்குன்னா திடீர்னு ஒரு பம்ப் வருதுன்னா இந்த இதுதான் வந்து அனாமலி. சம்பந்தமே இல்லாம ஏன் இங்க ரைஸ் ஆகி இறங்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் அனாமலி டிடெக்ஷன். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பாக்குறது பேர் தான் டேட்டா அனாலிசிஸ். இதுல நிறைய இருக்கு. ஃபினான்ஸ் அனாலிசிஸ், ஈக்விட்டி அனாலிசிஸ். ஈக்விட்டி அனாலிசிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹி இஸ் கெட்டிங் அ ஹெல் அ லாட் ஆஃப் இன்கம். என்னன்னா ஒரு ஷேர் வேல்யூவோ ஒரு ஈக்விட்டி வேல்யூவோ எவ்வளோ எப்படி இருக்கும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு நம்மளுக்கு கிடைக்கும், இது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும். லைக் அவங்களுக்கு க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ் ஆஃப் மணி அந்த பர்சன் கொடுத்துருவாங்க. அந்த பர்சன் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும், போடணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், டிக்ளைன் பண்ணணும், ரீகால் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும். அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் லாஸ் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும், மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டை அப்ளைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி வேலையும் வந்து அனாலிஸ்ட் வந்து பார்ப்பாங்க. ஃபைனலி வந்து டேட்டா இன்ஜினியர், இவரோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். ஒரு டேட்டா வருது, எங்கேயோ இருந்து வருது டேட்டா, அந்த டேட்டாவை ப்ராப்பரா கொண்டு போய் டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் பண்ணி பண்றது. பட் இது கேட்க சிம்பிளா இருந்தாலும் இது செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஒரு செகண்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிஸ்ல வரும். 1 GB 2 GB 5 GB அந்த மாதிரி வரும். ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு அவ்வளோ பெரிய பேண்ட்வித்தை வந்து அதை வந்து என்னன்னா அப்படியே ஒரு ஜங்க் வரும். இந்த ஜங்க் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பிரிச்சு போய் டேபிள்ல பண்ணணும். அடுத்த செகண்ட் இன்னொன்னு வந்துடும். ஸோ எதுவுமே பைப் லைன்ல வெயிட் பண்ணக்கூடாது. உடனே 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 பண்ணணும். வெயிட் ஆச்சு அவ்வளவுதான், டேட்டா வர்றது நின்றும், இல்ல சிஸ்டம் ஹால்ட் ஆயிரும். ஹால்ட் ஆன டைம்ல ரீபூட் பண்ற டைம், அதாவது அந்த மிஷின் போயிடும் அப்புறம் அதை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ற டைம் வர டேட்டா ஃபுல்லா லாஸ். இதே மிஷன் கிரிட்டிக்கல் டேட்டாவா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மெடிக்கல்ல வந்து நீங்க 99.99% வந்து உங்களோட நீங்க ஒர்க் பண்ற அல்காரிதம் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். அதான் அவங்க வந்து செட் பண்ற எக்ஸ்பர்டீஸ். அதுல ஒரு செகண்ட் 10 செகண்ட் ஒரு பேஷண்டோட ஆக்சிஜன் மானிட்டர் வரல, அவருக்கு வந்து 5 செகண்ட் மேல ஆக்சிஜன் கிடைக்கலன்னா ஹி வில் பி டெட்னா அது மிஷன் கிரிட்டிக்கல் டேட்டா. ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, அவ்வளவு பெரிய ஒரு டேட்டா வந்து நிக்காம போகணும், நின்றுச்சுன்னா அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்றவங்க பேர் வந்து data engineer. Each and everybody have their own advantage and disadvantage in their career path. So the salary ranges are set as before. Data engineering வந்து their static salary is 3.5 somewhere to 12.5. So maximum if you put an average over it, apart from data in machine learning engineer, so the salary range will be around 3.5 starting, and the ending will be like 12.5 for freshers. Since you are in college, I kindly request you to go through the numbers and the other things before ensuring yourself getting into this career path. Okay, இது வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா நம்ம பார்க்கறது வந்து டெமோ. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். நான் வந்து உங்களுக்கு லைக் என்னோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன், ஃபுல் ஸ்க்ரீன், ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓபன் சிவி அப்படின்னு நம்ம பேசணும் பார்த்தீங்களா, வீடியோ டேட்டா, அந்த டேட்டா எல்லாம் வந்து வச்சு நம்ம மேனிபுலேஷன் பண்ணுவோம், அது பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. லைக் லாரி டிரைவர் கண்ணை மூடுறாரா, தூங்கிட்டாரா ஓட்டும் போது, இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் டிவைசஸ் சின்ன சின்னதா இருக்கு. அவர் கண்ணை மூடி தூங்கிட்டாருன்னா, அசைஞ்சிட்டாருன்னா என்ஹெச்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு அலாரம் வர்ற மாதிரி செட் பண்றது.
இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேஜெட்ஸ் எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துருச்சு ரொம்ப சிறுசா. அதுல ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் வந்து எடுத்து காமிக்கிறேன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் எப்படி இதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு இதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு 10 to 15 minutes ஆஃப் யுவர் டைம் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ give me a second. இது என்னோட GitHub ப்ரொஃபைல். I will share this with you. இங்கதான் நான் கோட் எழுதி வச்சிருக்கேன். ரொம்ப சிம்பிளான கோட். ஓகே, இது உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு நீங்க வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளான கோட். ஸோ இந்த கோட்ல வந்து நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா, ஃபேஸ் டிடெக்ஷன், ஐ டிடெக்ஷன், ஸ்மைல் பண்றேனா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு டிடெக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நான் எந்த யூஸ் கேஸ் பர்டிகுலரா எடுக்கல. ஜென்ரலா வந்து ஒரு கோட் எழுதணும், உங்களுக்கு மிஷின் லேர்னிங்ல ஒரு அல்காரிதம் எப்படி யூஸ் பண்றோம் நம்ம அப்படின்றதுக்காண்டி ஒரு எக்ஸாம்பிள்காண்டி நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கோடு ஓப்பன்ல இருக்கு, யார் வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஓன் சிஸ்டம். ஸோ எப்படி பண்ணோம்னா, இந்த மாதிரி நம்ம டவுன்லோட் ஜிப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிரும். ஓகே, டவுன்லோட் ஆன அப்புறம் ஸோ ஐ திங்க் அது டவுன்லோட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் டெஸ்க்டாப்ல மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட கோட் பேஸ். இதுல வந்து மெயின் டாட் ஐ அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து பைத்தான். ஓகே, பைத்தான் ஃபைல். இந்த பைத்தான் ஃபைல்ல நான் கோட் எழுதி வச்சிருக்கேன். இந்த கோடை வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா ஒரு 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுறேன். நான் கேமரா மட்டும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா அது கேமரா யூட்டிலைஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ரன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. ஒரு சின்ன டெமோ மாதிரி காமிச்சிட்டு நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸோ இது எப்படி ரன் பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி பைத்தான் டாட் பை. ஓகே, இப்படி ரன் பண்ணிடணும். ரன் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் இது CV2 அப்படின்னு மாடல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் இந்த மாடியூல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து மாடியூல். பைத்தானுக்கு நீங்க வந்து எல்லாமே மேக்சிமம் உங்களுக்கு லைப்ரரியாவே இருக்கும். நம்மள மாதிரி இருக்கிற டெவலப்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியாலஜி இருக்குன்னா, அந்த ஐடியாலஜியை வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ்ல வந்து எழுதிட்டு இதை யார் வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காண்டி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு டிப் அப்படின்ற ஒரு ரெபாசிட்டரியில வந்து அவங்க வந்து போட்டுவாங்க. இது ஒண்ணுதான் அப்படின்லாம் இல்லை, இதுல வந்து எக்கச்சக்கமா நிறைய இருக்கு. அவங்க இதுல அந்த இப்போ ஓப்பன் சிவிலேயே வந்து எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 105 மில்லியன் பீப்புள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இதை. ஸோ இது வந்து லைக் என்ன சொல்ல, இது வந்து அஃபிஷியல் பில்டா அன்அஃபிஷியல் பில்டான்னு உங்களுக்கு இங்கே தெரிஞ்சிடும். ஏன் இது அன்அஃபிஷியலா இருக்குன்னா, இது வந்து சிபியூல மட்டும்தான் ரன் ஆகுது. ஜென்ரலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ஓப்பன் சிவினாலே கிராஃபிக் கார்டில் தான் ரன் பண்ணணும். நீங்க கிராஃபிக் கார்டில் ரன் பண்ணலன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஸ்டக் ஆகும், ஃபெயில் ஆகும், சரியா ஓடாது, இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் அடிக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதுல உங்களுக்கு எல்லாமே தேவைப்படாது. உங்களுக்கு தேவைப்படுறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். அதுல உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு இருக்க டைம்ல வந்து லைக் சி சிஸ்டம் சிஸ்டம். ஸோ நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம். One second.
ஸோ இது வந்து லைக் நான் ரீட்மி ஃபைல் மாதிரி நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த ரீட்மி ஃபைல்ல இருக்கிறத நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து கோட் ரன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து இந்த இது வந்து கோட் ரன் ஆயிட்டு இருக்க வர நான் வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் யூ நான் எப்படி கோட் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் CV2 அப்படின்றத வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம். இந்த CV2னா என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் விஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ நீங்க நெட்ல போட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் அ வெரி கிரேட் என்ன சொல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் திஸ் ஓப்பன் CV2. இந்த CV2ன்றது வந்து ஒரு பெரிய மாடியூல். இது கம்பெனிங்க வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. IBM அண்ட் NVIDIA அந்த மாதிரி வந்து கிராஃபிக் கார்டு டிசைன்டு இல்லாட்டி இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இதுக்காண்டி வந்து நிறைய ரிசர்ச்காண்டி அவங்க மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து அவங்களே வந்து ப்ரீ டிஃபைன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு லைக் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதணும், எல்லாமே நான் தான் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே கிடையாது. ஒரு கிக் ஸ்டார்டருக்கு வந்து சிம்பிளா அவங்களே வந்து புரியுற மாதிரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து அவங்களோட ஃப்ரீ லைப்ரரியே கொடுப்பாங்க. கொடுத்து நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மிஷின் லேர்னிங் ஃபீல்ட்ல நீங்க பொறுத்தவரை லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்றப்போ ப்ரொப்ரைட்டரி லைப்ரரி யூஸ் பண்றப்போ யூ ஹாவ் டு பே தம். ஓகே, அது வந்து லைக் கம்பெனிஸ்குள்ள போனீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் சம் ஐடியா. ஓகேவா? ஸோ இது ஓப்பன் CV அண்ட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் CVயோட கண்ணுக்கு வந்து ஒரு கேமராவோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஹேண்டில் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி அது வந்து இது என்னது, இது காரா, என்ன காரு அப்படின்றத வந்து லேபிள் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணும். பர்சன்ஸ் நடந்து போறாங்களா, இல்லை இது என்னது ஸ்ட்ரீட், இது பில்டிங்கு, இதுல ரோடு இது அப்படின்றத வந்து அது வந்து நான் என்னன்னா ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன் ட்ரைனிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. சரியா? அதை நம்ம பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி இது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து அது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும். ஒரு கேமரா டேட்டா இன்புட் கொடுத்தோம்னா அதுவே கிளாசிஃபை பண்ணி வச்சுக்கும். அதுக்கேற்ற ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்து பிசினஸ் லாஜிக்லயோ நம்ம எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த என்னன்னா அடிக்கடி யூஸ் பண்ற எக்ஸாம்பிள் வந்து இது. ஸோ இதுக்கு அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் எப்படி நடக்கிறாங்க, எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்றத வந்து நோட் பண்றதுக்காண்டி இந்த ஸ்கெலிட்டன் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பர்சனோட ஹேண்ட் ஷேக் எல்லாமே இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஓகேவா? ஒவ்வொரு மாடலும் ஒவ்வொரு யூஸ் கேஸும் இட்ஸ் யூனிக். எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒவ்வொருத்தரும் பண்ற மெத்தடாலஜியும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச இமேஜ்ல வந்து நீங்க மார்க்கிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா அந்த பவுண்டரிஸ் வந்து அந்த பர்சனை ஓவர்லாப் ஆகும். பட் நீங்க ஜென்ரலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு பேசிக் லெவல் மாடல் வந்து ஒர்க் ஆகும். இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சும்மா லைட் வெயிட் அல்காரிதம்லேயே இதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். ஆனா இதை வந்து டிஃபைன் பண்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட் அல்காரிதம் அண்ட் ஹெவி வெயிட் CPU அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேசிக்கலா இது யாரா இருந்தாலும் இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்பெசிபிக் டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம வந்து ரொம்ப சின்சியரா நம்ம இப்படிதான் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த ரிசோர்ஸ் காஸ்ட் நம்ம போட்டுதான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. இந்த ரிசோர்ஸ் காஸ்ட் போட்டு இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதை நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வில் கம் பேக் டு திஸ் அண்ட் செக். ஓகே, ஸோ
ஸோ நான் யூஸ் பண்ற ஐடி இது வந்து ஐடின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல தான் நம்ம வந்து ஒரு கோடு எழுதுறது இல்லாட்டி ஏதாச்சும் வந்து நம்ம பண்றது வந்து இங்கதான் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது வந்து எரர் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா எப்படி டீபக் பண்றதும் வந்து நம்ம வந்து சொல்றேன். ஸோ இந்த எரர் அப்படியே நெட்ல போட்டிங்கன்னா இதுக்குரிய சொல்யூஷன் உங்களுக்கு வரும். அது மேக்சிமம் வந்து உங்களுக்கு வர்ற சொல்யூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதர் ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிங்கில் ரெடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ அந்த உங்களுக்கு மேக்சிமம் இந்த ரெண்டுதுலேயே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஒரு இஷ்யூ வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் அப் யூ நீங்க எந்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ அது நீங்க பார்த்துக்கோங்க. நம்ம வந்து ஐடியில எழுதணும்னா ஐடியில வந்து ஆட்டோமேட்டடா வந்து எல்லா ஒரு விஷயத்தையும் வந்து தள்ளி தள்ளி வச்சுப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து நீங்க மேனுவலா பண்ண தேவையில்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைத்தான்ன்றது வந்து ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேசிங் இந்த டேபிங் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா இருக்கணும். அப்படி ப்ராப்பரா இல்லைன்னா உங்களுக்கு எரர் த்ரோ ஆகும். அன்லைக் சி பிளஸ் பிளஸ் ஓப்பன் பேரந்திசிஸ் க்ளோஸ் பேரந்திசிஸை வச்சு ஈஸியா முடிச்சிடலாம். பட் நீங்க பைச்சாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பைத்தான் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. கோடு வந்து ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதணும்னா ஸ்பேஸ் விட்டு தான் அங்க எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ எரர் வந்து நம்ம பேக்கேஜ் வந்து ப்ராப்பரா நம்ம வந்து உள்ளக்க கொண்டு வரல. ஸோ அதான் வந்து எரர். இப்போ நான் இந்த டெமோ வந்து ஸோ என்னோட ஃபேஸ் டிடெக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஸ்க்ரீன்ல உங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு என்னோட ஃபேஸ் வந்து தெரியுது. ஸோ என்னோட லிப்ஸ் வந்து ஒரு ஷேப்க்கு போகும்போது அந்த ஒரு வயலட் கலர் இது வருது பார்த்தீங்களா? இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மைல் டிடெக்ஷன். இது அக்யூரேட் கிடையாது. இது ஜஸ்ட் ஒரு லைட் வெயிட் அல்காரிதம். நான் சொன்ன மாதிரி லைட் வெயிட் அல்காரிதம். ஐ டிடெக்ஷன் பாருங்க, ப்ராப்பரா என்னோட ஐ டிடெக்ட் ஆகுது. நான் ஒரு ஐ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஐக்கு வந்து ப்ராப்பர் அந்த ஐல டிடெக்ஷன் நடக்கல. இப்போ நான் கண்ணை திறந்தோடனே அந்த சைடு வந்து ஐ டிடெக்ஷன் நடக்குது. என்னோட ஃபேஸை நான் எந்த சைடு மூவ் பண்ணாலுமே ஓரளவுக்கு பார்ஷியலா இருந்தாலும் சரி அன்பார்ஷியலா இருந்தாலும் சரி அந்த டிடெக்ஷன் வந்து நடந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த லைட் வெயிட் அல்காரிதம். இது என்னோட லேப்டாப்போட கேமரால லைவ்ல வந்து நான் பண்றேன். இதே கோடை நீங்க கொண்டு போயிட்டு இந்த இந்த இடத்துல நீங்க வந்து 0க்கு பதிலா உங்களோட ஐபி அட்ரஸ் அதாவது நீங்க இது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபி கேமராஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, வெப் கேமரா அந்த மாதிரி கேமரா, சிசிடிவி கேமரா எல்லாமே இருக்கும். அது எல்லாமே ஐபி பேஸ்டு தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அவங்களோட ஐபி போட்டு /வீடியோ அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அந்த ஐபி அந்த சிசிடிவி கேமராவோட ஃபுட்டேஜை எடுத்து கொண்டு வந்து இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுல வந்து இந்த கோடு வந்து ரன் ஆகும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கோட். மொத்தத்துக்கே நீங்க பாத்தீங்கன்னா 32 லைன்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த 32 லைன்ஸ்ல வந்து ஒவ்வொரு லைன் வந்து என்னன்னு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மாடியூல் இம்போர்ட் பண்றோம். இந்த மாடியூல்ல வந்து 1000 லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு வீடியோ வந்துச்சுன்னா என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணுமோ என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்கோ இது எல்லாமே வந்து பல தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் வந்து சேர்ந்து இந்த பேக்கேஜஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? இது ஓப்பன் சோர்ஸ், நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் 3 மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மாடல் இஸ் நத்திங் பட் த எண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் அன் அல்காரிதம். ஒரு டேட்டா கொடுக்குறோம், டேட்டா செட்டு. இந்த டேட்டா செட் அல்காரிதம்ல போகுது. அந்த டேட்டா செட் அல்காரிதம்ல போயிட்டு வெளியில வர அவுட்புட் பேர் மாடல். ஸோ இந்த மாடல்ல வந்து நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண அப்புறம் ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ஹியூமன் ரீடபிளா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிஷின் ரீடபிளா தான் இருக்கும். அர்காசியட் ஃப்ரண்டல் ஃபேஸ் அல்காரிதம் வந்து இது வந்து நம்மளோட ஃபேஸ் டிடெக்ஷனுக்கு, இது ஐ டிடெக்ஷனுக்கு, இது ஸ்மைல் பண்றப்போ டிடெக்ட் பண்றதுக்காண்டி இதை யூஸ் பண்றோம். ஸோ ஜென்ரலா நம்ம இங்க முடிச்சோடனே இங்க வரணும். இங்கதான் வந்து லைன் ரீட் ஆகும். ஸோ லைட் ரீட் ஆகும்போது நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த CV2ல வந்து வீடியோ கேப்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இன்பில்ட்டாவே இருக்கு. இந்த வீடியோ கேப்சருக்கு நான் ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றேன் 0 அப்படின்ட்டு. 0னா என்னன்னா என்னோட டிவைஸ், அதாவது டிவைஸ் இன் சென்ஸ் மொபைல், லேப்டாப் எதுவா இருக்கட்டும், அதோட டிவைஸ்ல இருக்கிற 0th பொசிஷன்ல இருக்கிற கேமரா ஆன் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது நான் இப்ப USB போட்டு இன்னொரு கேமரா போட்டேன்னா அதுக்கு தனியா ஒரு 1ன்னு வரும்.
ஓகேவா. ஜீரோவா இருக்கிறது வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்செர்ட் பண்ண கேமரா விச் இஸ் மை லேப்டாப் கேமரா. லேப்டாப் கேமரா வந்து டைரக்டா வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம்னா இந்த இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து 2வா இருக்கிற வரை, இந்த கேமரா ஓப்பன் ஆகி ரன் ஆயிட்டு இருக்க வரை நான் வந்து இந்த செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்றேன். ஸோ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசி ரீட் அப்படின்னு சொல்றேன். விசின்றது வந்து ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாடியூல். இந்த இது வந்து என்னன்னா இப்போ வந்து வீடியோ இஸ் நத்திங் பட் செட் ஆஃப் இமேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு செகண்டுக்கு வந்து 32 இமேஜ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு இமேஜை எடுத்து நான் இங்க வந்து ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ரீட் பண்றப்போ இது ரீட்னா நத்திங் பட் அதுல உள்ளக்க போய் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ரீடுக்குள்ள வந்து அந்த ஒரு இமேஜை வந்து பைனரியா மாத்தி வச்சுக்கோம். லைக் அது ஒரு நம்பர்ஸா வந்து எடுத்து வச்சுப்போம். ஓகேங்களா. இந்த இது கலர் இமேஜை வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா கிரே கலரா மாத்துறேன், ஒயிட் அண்ட் பிளாக்கா மாத்துறேன். ஏன் மாத்துறேன்னா ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க. நான் கலர் இமேஜை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், RGB 3 வேல்யூ. இப்போ 3 வேல்யூனா ஒரு 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 சின்ன ஒரு பிக்சல். இப்போ இது வந்து ஃபுல் ஸ்கிரீனு. இந்த ஸ்கிரீன்ல ஒரு இங்கனக்குள்ள ஒரு டாட் இருக்கும். அந்த டாட் வந்து சிங்கிள் பிக்சல். ஓகேவா. அந்த பிக்சல் வந்து ஒயிட் அண்ட் பிளாக்ல இருக்கும்போது ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும். ஓகேவா. 0 to 255. அதே இது RGB அதாவது கலர்ல இருந்துச்சுன்னா RGB அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம இதுல. ரெட் ப்ளூ கிரீன். இந்த ரெட் ப்ளூ கிரீன்ல எந்தெந்த வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளோ ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ இப்போ எதுல வந்து மொத்தமா 1024 பிக்சல்ஸ் இருக்குன்னா எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் 3 வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு டேட்டா இருக்கும். அதே இது வந்து ஒரு பிக்சலுக்கு ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு டேட்டா இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு தான் வந்து நான் கிரே கலர்ல வந்து சேஞ்ச் பண்றேன். ஓகேவா. கிரே கலர்ல சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஒரே வேல்யூ தான். ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட 2/3 ஆஃப் த வேல்யூ நம்ம இங்க குறைச்சிடுறோம் சிங்கிள் லைன்ல. குறைச்சி முடிச்ச அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து இங்க வந்து அந்த வீடியோல IM ஷோ அப்படின்றது வந்து காமிக்க சொல்றோம். இங்க இங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் கால் பண்றேன், டிடெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றேன். நான் கால் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்க வந்துருது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு இங்க வந்துருது. இந்த கிரே ஸ்கேல் இமேஜும் நார்மல் ஒரிஜினல் இமேஜையும் கொண்டு வந்து இங்க வந்துருது. ஓகேங்களா. இங்க வந்த உடனே என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கேஸ்கேட் ஃபேஸ் அப்படின்ற ஒரு அல்காரிதம் இங்க இருக்கு பாருங்க. இந்த அல்காரிதம்ல வந்து இதை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மெத்தடாலஜி, அதாவது கேஸ்கேட் கிளாசிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லி CV2ல இருக்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல வச்சு இதை இம்போர்ட் பண்றோம். அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இது இன்னொரு இன்டர்னல் ஃபங்க்ஷன். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்னா உள்ளக்க வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். அந்த கிரே ஸ்கேல் இமேஜை உள்ளக்க கொண்டு வந்துக்கிறோம். ஓகேங்களா. கொண்டு வந்த அப்புறம் இதை வந்து இது வந்து பாயிண்ட் சிஸ்டம், அதாவது அக்யூரேசி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸஸ் மேக்ஸிமம் தெரியலாம் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கொடுப்போம். ஸோ எல்லாமே நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு செட் ஆஃப் இமேஜஸ்ன்னு சொன்னேன்னா, ஸோ அந்த செட் ஆஃப் இமேஜஸ்ல ஒவ்வொரு இமேஜுக்கும் பிக்சல் இருக்கும். 0.1 பிக்சல் டு லாஸ்ட் பிக்சல் வரை நம்ம மூவ் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு நான் ஃபார் லூப்ல போட்டு நான் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மூவ் பண்ண உடனே ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் பண்றப்போ அந்த ஃபேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் பிக்சல் இருக்கும். அதுல ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் போட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்றேன். ஃபேஸ்குள்ள தான் கண்ணு இருக்கும், அது லாஜிக். அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஃபேஸ்குள்ள தான் நான் கண்ணை தேடுறேன். ஸோ அது குறைஞ்சிரும், வெயிட் குறைஞ்சிரும். இங்க திருப்பி கண்ணும் ஃபேஸும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா மவுத் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளதான் திருப்பி நம்ம தேடுவோம். தேடும்போது நம்மளுக்கு ஸ்டில் அந்த மொத்தம் இப்போ ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1024 பிக்சல்ல 10x10, அதாவது 100 பிக்சல் தான் ஃபேஸ் இருக்கும். அந்த 100 பிக்சல் மட்டும் திருப்பி பார்த்தா போதும். அதுக்கு தான் இந்த லாஜிக்ல நான் எழுதியிருக்கேன். ஃபேஸ் இங்க கண்டுபிடிச்சிடும், ஐ இங்க கண்டுபிடிச்சிடும், ஸ்மைல் இங்க கண்டுபிடிச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் ஒர்க்ஸ். ஓகேவா. ஸோ ஒரு ஹோல் சம்மரைசேஷன் மினிட்ஸ்ல நான் சொல்றேன். Machine learning is not a new term, it's an old term. Machine learning is based on data which is applied by an algorithm and used by an application in front end or back end. So இப்படி யூஸ் ஆகிற விஷயத்தை கொண்டு போய் என்னென்ன டேட்டா யூஸ் பண்ணலாம்னா டெக்ஸ்ட், இமேஜ், ஆடியோ, வீடியோ, இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொன்றுக்கும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்புறம் நம்ம வந்து 4 டிஃப்ரெண்ட் மேஜர் ரோல்ஸ் பார்த்தோம். அதோட சேலரி ரேஞ்சு, அது அவங்க என்ன ஜாப் பார்ப்பாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அண்ட் தென் நம்ம ஓப்பன் சிவி, அப்படி கம்ப்யூட்டர் விஷன் சிவினா, ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு விஷன் கொடுத்தோம்னா அந்த விஷன் பேஸ் பண்ணி எக்ஸிஸ்டிங் அல்காரிதம் வச்சு நம்ம ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் பைத்தான்ல. ஸோ இந்த பைத்தானுக்கு எங்க இருந்து கோட் எடுக்கணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி டிப்ளாய் பண்ணணும், எரர் வந்துச்சுன்னா எங்க போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு வாக் த்ரூ நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பிளஸ் ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் ஓப்பன் அப் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ்.
Sir, please take over. Please let me know if there are any questions. Thank you, sir. That's really so informative. I'm sure our audience learned a lot from you. Dear viewers, please fill the feedback form provided in the chat box so that you will get the e-certificate. At this juncture, we will go ahead and take some time for question and answer session now. Over to Srilata V from MSc Computer Science Department, first year. Good morning to one and all. We have a few questions posted in the chat box. Shall I proceed, sir? Yes. Okay, sir. The first question is, can you give me a advice on machine learning research? So if you really are into mathematics, உங்களால ஒரு mathematician அளவுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஹோப் இருந்துச்சுன்னா you can go with the research part. ஓகேவா? உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, if you don't have an interest in mathematics, then the research is nothing. Research is where all the money flows, comes and goes. ஓகேவா? ஸோ இங்கேதான் வந்து புது புது கண்டுபிடிப்பு எல்லாம் பண்றாங்க. லைக் ஸ்மெல், everything is going on. So the most advanced researchers in genetics, if you see in Singapore, they are conducting a research using machine learning and data science algorithm, where they are trying to create human baby just with the parents' DNA. Okay, just ஒரு மென்னோட ஹேர் அண்ட் உமனோட ஹேரை மட்டும் கொடுத்தா போதும், அதுக்கு இருக்கு டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க பேபி எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அவங்க பயாலஜிக்கலா ஒரு பேபியை கிரியேட் பண்றாங்க. திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ரிசர்ச் இன் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஜெனெட்டிக்ஸ் as well as பயோடெக்னாலஜி ஏரியா. ஓகேவா? இட் வில் பி சூன் பி இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் ஃபியூ இயர்ஸ் தான் இருக்கு, 10 to 15 இயர்ஸ்ல இந்த இது வந்து வித் ப்ரூஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருவாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக்ல ஒரு பேபி வர்ற மாதிரி பண்றாங்க. திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ரிசர்ச். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அட் த சேம் டைம் யூ நீட் ஸ்ட்ராங் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ். இஃப் யூ ஹேவ் தோஸ், யூ கேன் கோ ஃபார் இட். Okay, sir. Thank you. The next question is, how do I learn machine learning by home? Sorry, machine learning? Machine learning on my own. How to learn machine learning on my own? நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸா நீங்க கேக்குறீங்கன்னா லைக் கோர்சரா போங்க. கோர்சரால கெட் ஸ்டார்டட் மிஷின் லேர்னிங் இருக்கு. ஸோ அது ஃப்ரீ தான், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீ. ஸோ நீங்க அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பேசிக்கா வந்து கிரெடிட் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ், அப்புறம் வந்து ஒரு வீடு எவ்வளவு, ஹாஸ்டன் போஸ் ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் சம்திங் இருக்கும். இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் படிங்க, மேத்ஸ் படிங்க, பேசிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் படிங்க, பைத்தான் படிங்க. பைத்தான் படிச்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா கேகிள்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா இதான் ஜேர்னி, உங்களோட மிஷின் லேர்னிங் ஜேர்னி. இது நீங்க எந்த வெப்சைட்ல வேணாலும் பண்ணலாம். யுடேமி இருக்கு, கோர்சரா இருக்கு, இல்ல கேகிள்லே இருக்கு. கேகிள்லே கோர்சஸ் இருக்கு. அங்க இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா you can become an expert in beginner in 6 months on an average. Okay, sir. Thank you. And the third question is, how to get machine learning job for freshers? What are the scopes? அதான் சொன்னேன், லைக் ஸ்கோப்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனி ஹேர் பண்றாங்க. வால்மார்ட்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஹேரிங் like thousands of people for machine learning and data analysis. Okay, so எல்லா கம்பெனியும் வந்து இப்போ மிஷின் லேர்னிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து தேடுறாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லா கம்பெனியும் வந்துருவாங்க. at the end of 2025ல நிறைய கம்பெனிஸ் ஹைரிங் வருவாங்க. பட் ஸ்டில் மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு சின்ன செக்டார் தான், ஹோல் கம்பெனி கிடையாது. ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் மாதிரி, பேக் அண்ட் டெவலப்பர் மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பருக்கு ஈக்குவலண்டா வர ரொம்ப நாள் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அது ரொம்ப சின்ன க்ரௌடு தான், அப்படியே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ் வர. ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்றவங்க பேஷனேட்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆல் கம்பெனிஸ் ஆர் ஹையரிங் அண்ட் almost all companies are hiring. Zoho is hiring, Freshworks is hiring, Freshdesk is hiring, PayPal is hiring, and Walmart is hiring. You can have their interview questions from Geeks for Geeks website. You can practice those questions along. There are hackathons in TechGeek website.
If you participate in this and have a knowledge, you will surely get landed in a machine learning job company. Okay. Okay, thank you, sir. And the last question is, what are some machine learning interviews questions asked in startups? Startups, they will be asking very sophisticated questions. Startups, if you take startups, machine learning startup won't hire a fresher for your information. So they have to be very enthusiastic. Only then they will hire the fresher, because that is something they have to put millions into. Okay. ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப்ல கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். அவங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச அல்காரிதம் மிஷின் லேர்னிங்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச அல்காரிதம் அதான் வந்து ஜெனரல் கொஸ்டின். ஓகே, எனி கம்பெனி. ஸோ அது ஏன் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் ஏன் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டெசிஷன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் எனக்கு சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு. So அதை விட அட்வான்ஸ்ட் XGBoost ஒன்று இருக்கு. ஸோ they will be asking questions based on the first question. ஓகேவா, XGBoost ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரேண்டம் ஃபாரஸ்டோட அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்புறம் வந்து மிஷின் லேர்னிங்ல எந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபீல்டு நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபீல்ட்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங், விச் இஸ் டெக்ஸ்ட், கம்ப்யூட்டர் விஷன் வந்து இன்னொரு ஸ்பெஷலைசேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கு. ஓகேவா, அதுல வந்து எது ஸ்ட்ராங்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து மிஷின் லேர்னிங்ல ஒரு நீங்க ஃபேஸ் பண்ண ஹர்டில் என்னன்னு கேட்பாங்க. லைக் எந்த அல்காரிதம், என்ன சூப்பர்வைஸ்ட் அல்காரிதம், என்ன கிளஸ்டர்னா என்ன, அன்சூப்பர்வைஸ்ட் என்ன, இந்த மாதிரி ஜென்ரலாகவும் கேட்பாங்க. ஓகேவா, அதான் கிக்ஸ் போனீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் a complete idea. Okay, sir. Thank you, sir. It's very informative and very helpful to gain knowledge, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Srilata. Mr. Session, sir, is there anything else you wanted to cover or say before wrapping up the session? Yeah, nothing. It's a huge field. There is always something to say regarding this area. So if there are any questions, kindly contact me using my Gmail ID, which is sessionkb@gmail.com. I sure can help you in certain area, and I cannot in few. So it's still I'm a learner. Even though I have worked in 3 years, I have been working for 3 years. I still learn, because there are few things out in open, and there is a demand and there is a content for every now and then. So that's it. Thank you. Thank you, sir. Now let's wrap up the session with the vote of thanks by Suchita V from BSc Computer Science Department, second year. Vote of thanks. Good morning to all present here. On behalf of Annai Violet Arts and Science College, and especially the Department of Computer Science, it is great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable day. Let me start by giving glory to Almighty God for making this day successful. And my sincere thanks to our guest, Mr. KB Session, and my next sincere thanks to Honorable Chairman, Dr. N.R. Dhanapalan, and our dynamic secretary, Mr. N.R. D. Prem Kumar, and Joint Secretary, Dr. P.E.R. Premchand, and our principal, Dr. Kamala Balakrishnan, and our vice principal, Mrs. Chafia Solomon, and our department HOD, Dr. A. Vinod, and all our department of HODs and staff members. I like to thank our technical team, Mr. Yuvanesh Kumar and Loganathan, and at last, our dear participants and students. Thank you.